إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني، سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري، سيد الشيخ البنجري، سيد الشيخ محمد، خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، وسيد الإمام زين الدين المالبي، سيد بكر بن محمد شتا، سيد الإمام نصر السمرقندي، سيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البندن بأهل سندنا المتصل إليهم، وخصوصا إلى روح سيدي ومرشد ومربي الروح سيد الشيخ محمد بن عبد الله، أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعلي درجات بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم، نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم، اشفي مرضنا، اشفي أمراضنا أسقامنا وعلالنا أوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك، وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتانها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة، ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة، ومن حيث لا يحتسب، بسر النبي آل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر الدائرين. آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا ختم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: كفاية الأتقياء، وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين ومعرفته بالله عز وجل، فيدل عليه شدة خوفه من الله تعالى وزهده في الدنيا. وأما علمه، adapun ilmunya atau pengetahuannya atau berilmunya
Imam Hanafi Nu'man bin Sabit bitariqil akhirah, dengan perjalanan atau jalan akhirat, wa tariqi umuriddin, dan jalan urusan agama, wa ma'rifatihi, dan ma'rifahnya. Imam Hanafi billahi, dengan Allah azza wa jalla, fayadullu alaihi, maka menunjukkan atasnya, syiddatu khaufihi, yaitu sangat takutnya Imam Hanafi minallah, terhadap Allah Ta'ala, wa zuhdihi, dan sangat zuhudnya Imam Hanafi bid dunia, terhadap dunia. Wa amma ilmuhu bitariqil akhirah, adapun pengetahuan Imam Hanafi dengan jalan akhirat. Ilmu itu banyak. Kalau kita nang lewat belajar dalam Mutammimah, ilmu itu ada 12 pan. Yalah, ada 12 pak. Namun ditakon itu kada dapat 12 tuh. Nah iya, berarti kada mutolaah. Dipastikan kada mutolaah karena sudah belajar. Ilmu itu ada 12 pan, ada 12 pak. Sudah kita belajar dalam kawakib, tinggal dalam otak untuk kada. Bila kada dapat, ya jelas kada mutolaah, kada takrar namanya, kada takrir, kada mengulang-ulang. Lalu nang kewajiban di dalam agama secara fardu ain, ilmu itu ada 3. Yalah, ilmu apa? Satu, dua, tauhid. Pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu tauhid. Ini fardu ain. Fardu ain. Imam Hanafi selama ini oleh kebanyakan orang, beliau hanya seorang ahli fikih. Seorang ahli fikih. Apakah ilmu fikih itu bukan bagian daripada ilmu jalan ke akhirat? Bukan. Sekali lagi, ilmu fikih itu bukan ilmu pengetahuan jalan ke akhirat, itu bukan. Kenapa? Karena ilmu fikih itu mengajarkan kita cara beribadah yang benar kepada Allah, cara bermuamalah yang benar kepada manusia, baik cara berdagang, cara pernikahan, dan cara muamalah yang lainnya. Maka ilmu fikih itu bukan ilmu jalan akhirat, bukan. Ya lagi pahami. Amin. Terus untuk apa ilmu fikih? Ilmu fikih adalah untuk membenarkan kita beribadah kepada Allah, untuk membenarkan kita dalam bermuamalah di dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan aturan-aturan Allah, tidak terkait langsung dengan jalan akhirat. Terus ilmu yang jalan akhirat itu bukan ilmu fikih. Makanya tentang Imam Hanafi bukan hanya mengetahui fikih saja, tetapi beliau pun mengetahui ilmu jalan akhirat.
Ilmu apa? Ilmu jalan akhirat itu. Kita jawab lawan ayat Quran dulu. Di akhirat itu la yanfa'u malu wala wattaqullaha yauman la yanfa'u fihi malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kalian terhadap hari. Hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat itu la yanfa'u malu wala banun. Tidak bermanfaat lagi anak. Anak tidak bisa membantu apa-apa, walau jabatannya seorang raja, walau jabatannya seorang jenderal. Kalau di dunia pastilah jenderal bisa membantu anaknya, pastilah seorang presiden bisa membantu. Tapi di akhirat tidak bisa. La yanfa'u malu wala banun. Harta pun tidak bisa membantu. Beda di dunia. Lamun kita di dunia ini harta hendak orang apa datang, hendak ini datang, cukup dengan harta, telepon ini datang, itu harta. Tapi di akhirat kada bermanfaat lagi. Nang bermanfaat itu adalah illa man atallaha biqalbin salimin. Illa kecuali man atallaha, orang yang mendatangi Allah, yaitu di akhirat biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Berarti jalan akhirat selamat di akhirat itu adalah qalbin salim, ilmu hati. Pahamlah. Fikih kada membahas hati. Paham salah? Fikih kada membahas hati. Nah, membahas hati itu ilmu apa? Ilmu apa? Wan. Aduh. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Sudah di dalam kitab awal-awal Kifayatul Atqiya, ilmu tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul qalbi min awsafihil mahmudati wa awsafihil mazmumah. Adalah salah. Ada ilmu tasawuf itu adalah ilmu. Dengan ilmu itu bisa diketahui, bisa diketahui apa? Hati bisa diketahui, baik buruknya itu bisa. Selamat tidaknya dengan ilmu tasawuflah seseorang bisa tahu hatinya ini selamat atau tidak selamat, hatinya ini sehat ataupun sakit, hatinya ini buruk ataupun baik, hatinya ini terpuji atau tercela. Ilmu tasawuf. Berarti ilmu tasawuf inilah yang disebut dengan thariqul akhirat. Paham salah? Ilmu jalan ke akhirat. Kemudian yang kedua, apalagi nang ilmu thariqul akhirat, karena di sini ada ma'rifatihi. Allah. Kita lewati dulu. Jadi Imam Hanafi sidin bukan hanya ahli ilmu fikih, tetapi beliau sangat mengetahui dengan ilmu jalan ke akhirat. Ilmu jalan ke akhirat itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Yang membahas ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Jadi Imam Hanafi ahli jua dalam bidang ilmu tasawuf, bukan ilmu fikih aja. Nah, ada kita ini rumit, sorof kada ahli, nahu kada ahli,
fikih kada ahli, apa kada ahli. Kenapa? Karena kita kada sungguh-sungguh menuntut ilmu. Buktinya pan 12 saja kada hafal. Itu pannya itu kada hafal. Anak jadi wali. Anak jadi wali lah. Anak jadi orang alim itu cukup dulu rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya cukup, mengenai cukup kayak apa nih jadi orang alim. Sudah kalau kita belajar sudah cukup tuh. Kada kawa kulir kamu telah kada kawa kulir anak alim. Kemudian wa tariqi umuruddin, dan pengetahuan Imam Hanafi dengan jalan agama. Jadi ngerti banget jalan-jalan di dalam agama ini. Nang kayak apa supaya agama ini selamat. Bila nang kayak ini agama ini rusak. Paham ya? Serius ngerti. Berikut wa ma'rifatihi billahi azza wa jalla, dan mengetahuinya atau pengetahuan Imam Hanafi dengan ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Nah, jadi David ini nang tadi tariqil akhirat wa tariqil umuruddin itu tasawuf. Wa ma'rifatihi billahi azza wa jalla, dan pengetahuan atau mengenalnya Imam Hanafi dengan Allah azza wa jalla, tauhid. Imam Syafi'i seorang ahli fikih, ada beliau pun ternyata seorang ahli tasawuf. Oh, ternyata beliau pun seorang ahli ma'rifat. Mana keterangannya? Fayadullu alaihi. Fayadullu, maka menunjukkan alaihi, atas ilmunya itu, menunjukkan atas keahlian Imam Hanafi dalam bidang tasawuf, ilmu jalan ke akhirat, dalam bidang tauhid, ilmu mengenal Allah, menunjukkan atas itu syiddatu khawfihi minallah. Syiddatu khawfihi minallah, sangat takutnya Imam Hanafi minallah, terhadap Allah. Itu buktinya. Buktinya Imam Hanafi itu ahli tasawuf, buktinya Imam Hanafi itu ahli ma'rifat. Sidin sangat takutan lawan Allah Ta'ala. Karena orang yang takutan lawan Allah itu bukti ma'rifat. Kenapa? Karena dalam keterangan kata Imam Abul Hasan Asyadzili rahimahullahu ta'ala di David, samaratul ma'rifati al-khasyatu billah. Samaratul ma'rifati, buahnya mengenal Allah, buahnya ma'rifatullah itu al-khasyatu billah, yaitu takut lawan Allah. Itu buah ma'rifat. Lamun orang kisah ma'rifat lawan Allah tapi kada takutan lawan Allah, itu bohong. Karena hasil ma'rifat itu takut kepada Allah. Sedangkan Imam Hanafi syiddatu khawfihi minallah, sangat takut
terhadap Allah, berarti beliau sangat ma'rifatullah, sangat mengenal Allah. Ini ilmu tauhid, ma'rifat. Lamun kena solahai ke toko kah, kemanakah, ada karangan Imam Hanafi yang berkaitan dengan akidah tauhid yang dibahas oleh Imam Hanafi, itu ada ngaran kitabnya Al-Fiqhul Akbar, karangan Imam Hanafi. Bukan hanya bicara fikih, tetapi bicara akidah, bicara ma'rifatullah. Beliau malah mengarang kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Kemuka gina, umpamanya di internet apa? Kalau kada bisa salah, kalau kada bisa menyaring, pahamlah. Kalau kada bisa nyaring, kada bisa nyaring itu maksudku, waya ini salah. Kitab itu banyak dalam bahasa ilmiah, banyak ditadlis itu kayaknya bahasa orang ini diskursus, distori, ya dirubah, dibajak oleh orang Wahabi, dan banyak ditahrif, dirubah oleh orang Wahabi. Nah, sehingga kalau ikam kena hati-hati lah, hati-hati buka internet, kitab-kitab, maka bisa ikam bahaya. Nah, adanya Al-Fiqhul Akbar, padang itu loh. Asyik, oh ini kenapa? Karena ada juga kitab Al-Fiqhul Akbar nang di internet, benar? Soalnya dan apa nang dibajak oleh Wahabi. Sehingga ada dirubah. Dikira ini ucapan Imam Hanafi, padahal kada. Namanya hati-hati. Bahasa orang dalam dunia internet, ya orang harus mengerti bahasanya. Mungkin solai kini ketika orang membuka website, hati-hati, harus pinandu ini penyedia websitenya siapa, penyedia ininya siapa, ini anunya apa garang, jangan salah ini. Contoh, itu produk Wahabi, banyak produk Wahabi. Kalau orang membuka internet, Maktabah Syamilah, Al-Maktabatus Syamilah, itu produk Wahabi. Lengkap kitab ini, tapi itu produk Wahabi. Ada Al-Maktabatul Waqfiyah, itu produk Wahabi. Produk Wahabi. Nah, sehingga nilainya kada bisa, kada apa, kada ngerti, dikira iya, padahal lain. Padahal ini kitab ini sudah diperbaharui. Salah. Inilah nang hati-hatinya sekarang ini dalam dunia keilmuan. Kenapa? Karena rawan dengan kitab itu kadang ada salah. Kitab ini dicetak ulang, dalam dicetak ulang tuh ada nang diganti, nang terdahulu simpane, dikira orang nang terdahulu, nang ini nang bujur belakang ini, padahal salah. Padahal ada yang diselewengkan, ada yang dibajak. Nah, ini hati-hati. Bagi yang ketujuh, main internet, main apa, kalau masalah kitab, sedikit hati-hati. Nah, kemudian wazuhdihi fid dunya, dan sangat zuhudnya Imam Hanafi terhadap dunia. Ini buktinya beliau ahli hati. Buktinya Imam Hanafi ahli tasawuf, karena di tasawuf berbicara tentang zuhud.
Di tasawuf bicara tentang zuhud. Imam Hanafi bukan hanya menguasai teori atau keilmuan zuhud, tapi beliau sudah masuk ke dalam mengamalkan sifat zuhud itu sendiri. Kita belajar zuhud, ada bab zuhdi, ada bab zuhud di Kifayatul Atqiyah. Tapi ditakuni nang sini pang zuhud tuh nambah kada ingat ulun jarhannya lah. Jangankan hendak jadi orang zuhud, keilmuan zuhudnya pun kada ngerti masih. Paham? Orang biasanya dulu soleh ahli dulu ilmunya. Nah setelah orang ahli teori, ahli ilmunya, biasanya hanya bagamat mengamalkan. Ada juga orang ahli ilmunya, tapi kada mengamalkan. Ada kita ini embahanu ilmunya kada menguasai, berarti jauh lawan mengamalkan. Nah, bagi kisahnya dia tidak ilmunya dipelajari, tapi kadang menguasai kadang. Kawalai kamu mengamalkan. Penguasaan ilmu dulu. Setelah penguasaan ilmu, hanya belajar praktik diamalkan. Zuhud itu apa gerak? Oh itu zuhud itu begini. Hanya bagaimana mengamalkan. Oh cara mengamalkan zuhud itu gini. Nah, Imam Hanafi sidin sangat zuhud. Sangat zuhud. Buktinya sudah kalau tuh sidin ditawari jabatan, tawarin kenal, itu bukti zuhud. Bukti zuhud. Nah, berarti Imam Hanafi sangat mengetahui dengan ilmu tasawuf. Walaupun mungkin di saat itu kitab-kitab tasawuf kada banyak soleh, kalaupun kitab-kitab tasawuf belum banyak. Kenapa? Karena Imam Hanafi hidup 150 Hijriyah, beliau meninggal dunia. Hidup di kurang lebih abad pertama. Oh kada ada kitab Ihya, kada ada kitab ini, kada ada lagi soleh. Kalau kita sekarang ini lah, ya kita pahami. Kalau kita sekarang ini hendak belajar ilmu tasawuf, sinbanyakan kitabnya. Maksudnya apa? Mulai kitab abad nang keberapa kita ambil. Kita cari dulu perkembangan tasawufnya mulai abad keberapa. Kitabnya apa-apa. Abad umpama, oh tasawuf berkembang mulai abad kedua. Oh kitab-kitab tasawuf abad kedua kedada. Ada hanya kitab tasawuf bermula dari abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam. Nah dicari aja. Oh ini kitab tasawuf nang abad nang tuha. Kitab tasawuf nang abad ketiga Hijriah. Oh ini kitab tasawuf nang di abad keempat Hijriah.
Ini kitab tasawuf nang di abad ke-5 Hijriyah sampai tasawuf nang di abad modern. Ini nang ulama tasawuf karangan ulama-ulama Irak. Ini ilmu tasawuf karangan ulama-ulama Mesir. Ini tasawuf kalangan ulama Tunisia. Ini tasawufnya orang Hijaz. Ini ilmu tasawufnya dari Al-Andalusia. Itu ngerti. Paham? Nyaman kita soleh ini kitabnya banyak. Oh ini kitab tasawuf ini ini tasawuf ini karena ada beda ya. Kadang ada ini tasawufnya orang Mesir, ini tasawufnya orang Yaman, ini kitab tasawufnya orang Suriah, ini kitab tasawufnya orang Libanon, ini kitab tasawufnya Aljazair, ini kitab tasawufnya Tunisia, ini kitab tasawufnya Samarkandi dan sebagainya. Nyaman nggak? Nyaman. Jadi bisa aja kadang-kadang secara keilmuan ilmu tasawuf orang-orang sekarang ini hebat. Bisa aja lebih hebat dari dulu teorinya, pandirnya. Tapi dalam praktiknya jauh. Buktinya apa? Ada. Kisah ilmu tasawuf hebat, tapi hubud dunia. Ketujuh berhutang ke situ kemari, ke sini berhutang, ke situ berhutang, ke sini berhutang. Kisah ilmu tasawuf. Mau ke itu? Tidak mau. Kalau bagarang tasawuf kan mengajarkan kitab babul kana bab qanaah. Tasawuf mengajarkan agar kita ini hidup qanaah. Arti hidup qanaah itu adalah hidup mensyukuri apa yang ada. Kada akan berhutang ke situ kemari. Ini ngarannya teori tasawufnya hebat, tapi praktiknya jauh panggang lawan api. Nah gitu tak. Soalnya itu, nang kita nih, nang banyak ya nih. Banyak, namun kita teorinya jauh, praktiknya jauh juga. Pahamilah. Waqad qala Ibnu Jurayj. Waqad qala, sungguh berkata Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj. Qad balagani an kufiyikum hazan Nu'mani ibni Sabitin annahu syadidul khawfi billahi ta'ala. Berkata Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj seorang tabi'in, orang hebat, termasuk perawi hadis. Kata beliau, qad balagani, sungguh telah sampai berita lawan aku, an kufiyikum, tentang kufiyikum, orang Kupah, orang alim Kupah. Kufiyikum itu orang Kufah, tidak. Orang yang alim di Kupah dari kalian. Hazan Nu'mani ibni Sabit, ini Nu'man bin Sabit. Bahasa kita, sampai lawan aku berita orang Kupah yang alim
Di mana Kufah? Kufah itu sekarang bagian daripada wilayah Iran. Artinya apa ya kamu salah? Pahamlah. Kufah ini wilayah bagian Iran, masuk Iran. Kalau Iran berarti bukan Jazirah Arab, salah. Berarti Imam Hanafi memang bukan Arab, bukan orang Arab, salah. Ini masuk kalau bahari, pahame ngarannya adalah orang Persia. Dalam kitab itu ngarannya Al-Farsi, salah. Salman Al-Farisi, Persia. Bukan orang Jazirah Arab, tapi orang Persia. Kamu tahu salah orang Persia? Paham salah? Bila orang itu orang Persia, salah, maka orang-orang Persia itu terkenal dengan kepintarannya. Kalau orang-orang Arab itu terkenal dengan kerajinan ibadahnya. Orang soleh mengenal kepintaran itu di dunia ini hanya dua negara, dua benua. Benua Persia lawan benua Eropa. Eropa itu adalah Yunani. Di Yunani itulah banyak orang-orang tokoh nang pintar. Di Persia itulah tokoh-tokoh nang pintar. Nah maka menikah tahu saleh siapa orang-orang Persia tokoh-tokoh hebat yang sekarang dulu apa? Nah termasuk Imam Hanafi, orang Kufah. Telah sampai kepadaku berita tentang orang alim Kufah kalian. Ya Pak, Nu'man bin Sabit. Napa nang sampai lawan aku tentang Imam Hanafi Nu'man bin Sabit annahu syadidul khawfi billah, bahwa beliau sangat takut terhadap Allah. Terkenal salah orang yang sangat takut lawan Allah Ta'ala. Orang yang benar ma'rifatullah, benar-benar mengenal Allah, takutan banget lawan Allah. Sampai salah cobai orang Kufah lawan Ibnu Suraij. Ibnu Suraij ini di Hijaz, di Makkah, salah. Jauh, pahamlah. Artinya kehebatan Imam Hanafi ini bukan hanya di daerah Kufah, beliau aja kemana-mana. Kalau Imam Hanafi mungkin sekarang ini mendunia, itu ilmu fikihnya aja salah. Paham tak? Ilmu fikihnya aja. Di sisi lain, orang banyak kadang mengetahui bahwa Imam Hanafi itu ternyata seorang sufi. Oh ternyata Imam Syafi'i itu seorang ahli ma'rifat. Paham ya? Jika kita salah belajar kitab fikih,
Dari kitab fikih Syafi'i, orang akan begitu menggeluti fikih Imam Syafi'i selesai, bahkan sampai belajar kitab karangan Sidin, kita selalu ada di fikih Syafi'i itu kena bertemuan Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, ketika Imam Zakaria Al-Ansari banyak kan mengarang kitab fikih, bahkan beliau menjadi qadil qudat di Mesir. Kalau orang membaca kitab Fathul Wahhab karangannya Imam Zakaria Al-Ansari, bagus selesai. Wallahu alam, kita apa sampai kita tahu. Pastinya bagusnya fikih harus sampai belajar kitab Fathul Wahhab karangan Imam Zakaria Al-Ansari. Kadosa minhaj salah. Tetapi sebenarnya Imam Zakaria Al-Ansari itu bukan hanya sekedar ahli fikih. Salah. Bagi orang yang mengetahui seluk-beluk tentang Imam Zakaria Al-Ansari, ternyata Imam Zakaria Al-Ansari itu adalah seorang ahli tasawuf yang andal, bagian daripada gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pun berguru lawan Imam Zakaria Al-Ansari. Benar, karangan Imam Zakaria Al-Ansari selalu banyak fikih. Adapun karangan Imam Zakaria Al-Ansari, walaupun bukan bentuk matan tetapi mensyarahkan, itu jarang diketahui orang. Salah satu kitabnya Imam Zakaria Al-Ansari yang berbicara tentang ma'rifatullah, ngaran kitabnya adalah Fathur Rahman. Ada orang berjual karena kitab ini pun orang nggak tahu. Mensyarahi daripada sebuah kitab yang dikarang oleh seorang wali yang besar yang disebut dengan Al-Waliyul Arsilah. Maka dikatakan oleh para ulama, Imam Zakaria Al-Ansari adalah seorang wali besar, seorang sufi besar, tapi menutupi dengan ilmu fikih. Paham salah? Seorang wali besar tapi ditutupi sidin kiri, nggak ada banyak bandir, ditutupi lawan ilmu fikih. Sama lawan Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, beliau seorang wali kutub tapi terkenal dengan ilmu nahu. Beliau ahlinya dalam ilmu nahu nang orang banyak tahu. Pokoknya nang kayak apa aja ilmu nahu lawan Syekh Amin Qutbi itu kada waktu. Tapi bukan berarti beliau hanya seorang ahli nahu, kada. Itu hanya sekadar menutupi. Ada kita ini bapadah-padah. Bapadah-padah itu kan padahal kada ahli salah. Hati-hati. Hati-hati. Habis. Waqala Syarikun An-Nakhai, berkata Imam Syarik An-Nakhai, main ngaran Syarik bedulu. Kana Abu Hanifata Tawilas Sumti, adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Tawilas Sumti, panjang berdiam. Panjang berdiam maksudnya Sedin ini orang pendiam, kada ketujuh banyak pandir, kada ketujuh banyak pandir. Dulu Soleh almarhum guru Saman Mulia
di Martapura terkena dengan saman wali. Sedinlah salah satu ulama nang kada banyak pandir. Tawilah sumdi benar. Orang bilang ke wadah sidin solai jangan harap kamu anak pandiran nang mudik ngomong darapan. Bila minta banyu tutup udah sih. Anak bapak di mana aku aur tinggal aja. Tawilah sumdi. Imam Hanafi gini Yon, ada banyak pandir kedoranya. Rana aja solai. Itulah bukti orang ma'rifat. Daimal fikri, terus menerus berpikir, ahli fikir orang. Saking ahli pikirnya salahai orang-orang sekarang menamakan pendapat atau mazhab Imam Hanafi itu adalah mazhabur ra'yi, banyak hanya mengandalkan pemikiran, bukan mengandalkan dalil. Paham salah? Agama itu selain ada pakai dalil, ada pakai akal. Ra'yu kan pemikiran. Ya lah, makanya kita belajar dua. Kalau ada dalil akli, ada dalil nakli. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal selalu bidalil, ada dalilnya. Hadisnya ini. Kalau Imam Hanafi menurut orang-orang peneliti, Imam Hanafi ini banyak menabrak dalil. Terus sidin banyak memakai ra'yu, pemikiran sidin. Tapi sebenarnya pemikiran itu kada bertentangan dengan agama kada. Banyak. Ini kada ada dalilnya, tapi dipikir-pikir, iya paham. Contoh aja salah. Dalam kalangan semua mazhab tuh ada yang namanya fidyah, orang behilah tuh ada. Tahu behilah? Orang di orang mati Tuhan Guru ada jimbo kumpulan tuh berfidyah salah behilah menyambat atau bapak itu dalam Syafi'i ada itu. Kira-kira ada boleh itu. Dalam mazhab Maliki ada dalilnya itu. Hambali ada dalilnya. Terus ada itu mazhab Hanafi. Mengambil dalil kada ada dasar ininya, tapi itulah hasil ijtihad Imam Hanafi. Wah ini ra'yu aja nih, ini akal-akalan aja nih, pikiran aja nih, kada. Paham lah? Ada keterangannya, tapi kada secara langsung ayat ini bicara itu, tapi ada keterangannya. Kenapa? Imam Syafi'i daimal fikri. Imam Hanafi orang-orang selalu berpikir. Nah maunya gini termasuk harus sekarang kenapa harus berpikir. Ini rayu, ini pemikirannya bagus. Kenapa? Karena agama ini dibangun dengan dalil dan akal. Bukan hanya sekadar dalil. Lamun dalil ini soleh bertolak belakang lawan akal, agama itu sulit untuk diterima. Paham? Kenapa? Orang sekarang itu pintar. Ini paham lah. Agama itu dibangun, didasari dengan dalil dan akal.
Kalau hanya sekedar dalil tapi bertolak belakang lawan akal, itu agama itu kada akan berkembang soalnya. Karena akan dianggap itu kebodohan. Contoh, itu akal siapapun gak ada nerima soalnya. Buktinya apa? Ada orang berkomentar, nasab itu, darah itu lebih utama daripada ilmu. Ditolak akal. Masa agama hanya mengandalkan keturunan walau bungulnya hebat. Paham lah? Walau bungul tapi hebat. Maulah maju salah agama, maulah orang nerima agama itu. Mungkin itu agama dibangun dengan cara apa? Kebodohan. Kada perlu pakai dalil, pakai akal aja. Paham salah? Paham salah? Kada mau. Agama itu dibangun dengan dalil dan akal. Dalilnya ada dan diterima oleh akal. Maka agama inilah yang akan diterima di dunia. Paham salah? Diterima oleh orang ilmuwan ini masuk. Makanya musim Covid tadi aneh soalnya. Ini kayak apa ini? Pokoknya orang bilangnya bodoh aja kadang-kadang Covid. Asal sembahyang subuh aja berjemaah kadang-kadang Covid. Di mana logikanya? Apa hubungannya sembahyang subuh dengan Covid? Apa hubungannya? Paham salah? Ini hati-hati kan? Karena sekarang ini orang pintar ya. Apalagi dihadapkan dengan ilmu sains, misalnya ngaran ilmu sains, ilmu teknologi tinggi, ilmu akal nang hebat. Oh ini mana pakai ini? Gitu sih. Orang kena selain berpikir, oh Islam ini bicara ibadah aja kah? Oh ibadah. Ini aja kan yang dibicarakan dalam Islam. Kan ada. Makanya butuh Islam itu membutuhkan orang-orang cerdas, orang-orang yang pemikiran hebat dalam pandangan agama. Supaya ternyata orang-orang pintar orang Islam itu banyak di kalangan orang Barat ilmuwan. Oh ternyata Islam benar. Dan di orang Barat selain begitu mereka tahu, mereka praktikkan. Ada kita ini tahu tapi kada diamalkan. Jadinya apa? Mundur. Tahu tapi kada dipakai. Jadinya mundur. Ada orang Barat, orang Eropa tahu dan diamalkan. Tahu sekarang ini kamu salah. Biar buka pikiran ke dunia terus. Negara apa salah? Negara yang paling aman dan paling bersih sekarang. Kamu tahu salah. Negara yang paling aman dan paling bersih. Tahu kamu? Kamu tahu? Salah kamu tahu salah? Negara Denmark itu adalah negara yang paling aman, negara yang paling bersih. Kada ada copet, kada ada perampok, kada ada apa dan paling bersih. Takut ditelaah. Kenapa? Ternyata mereka memakai konsep Islam. Kenapa? Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Dengan bersih orang jadi sehat, pikiran jadi nyaman dengan bersih dengan diri ini. Orang Islam masa di pondok Hajarikat. Inilah bedanya. Memahami agama Islam hanya sekadar teori tapi kada diamalkan. Hanya mereka aneh.
Kok kenapa umat Islam di Indonesia banyak tapi kayak ini? Tapi kada aman. Sedikit kehilangan sandal. Boleh di masjid kehilangan sandal. Ini kehilangan. Maka umat Islam banyak. Paham? Umat Islam jalannya kotor. Maka Islam mengajarkan kebersihan. Maka Islam mengajarkan imatatul aza anit tariq. Bagian daripada iman itu adalah menghindarkan, menjauhkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Tapi justru kenapa umat Islam membuang ular mati ke tengah timbuk, membuang ayam mati ke tengah timbuk, manimbai anu ke tengah. Nah begitu. Paham? Supaya kamu mengerti. Oh ternyata Islam ini kalau diamalkan, dipakai, hebat. Dunia maju, akhirat maju, ini maju. Orang diamalkan. An-nazafatu minal iman. Bersih itu bagian daripada iman. Wah kita harus bersih. Ini iman. Karena bersih ini, bersih ini. Nang konyol lagi selai umat Islam. Konyol selai. Konyol gampang lah. Orang bersiwak, kayu siwak. Tahunya ini cuman pahala siwak. Padahal siwak itu adalah untuk membersihkan. Dulu kan ada sikat gigi. Sekarang modern ada sikat giginya. Paham salah? Artinya apa? Artinya siwak itu akan membersihkan supaya jangan ada kuman di muntung. Sekarang ini bersiwak menambahi penyakit, bukan membersihkan. Kenapa? Siwaknya sembarangan. Siwaknya dijaret di tasbih, dijaret di tasbih, diandak di kantong, diandak di mana-mana, digosokkan gigi. Kuman ini kuman di kada suah dibersihi, betager. Ini coba pikirkan suah. Nah, jar bersiwak. Kadang ngerti nang diingatakannya pahala siwak. Tujuan siwak tuh nang apa? Paham lah, mereka ngerti tuh. Tuan guru juga, nah iya tuan gurunya kan ngerti juga. Makanya orang bila siwak itu wadah ditutupi, kena di apa dibersihi. Kenapa? Tujuan bersiwak itu untuk kebersihan. Paham lah? Bukan cari pahala, Anda asal ada pahala Anda untuk kebersihan. Dulu kan ada sikat gigi. Ini dipahami, pahamlah, dipahami oleh orang Barat. Oh ternyata Islam sudah berdahulu mengajarkan sikat gigi. Pahamlah. Lalu mereka menemukan alat ini kada higienis, siwak ini kada higienis, kada bersih. Ya sudah pakai siwak gigi, bentuknya gini. Itu dari Islam. Tadinya akan kebersihan, kayaknya membawa penyakit. Aneh. Kenapa? Islam itu kayak lagi nih, ini peringatan. Islam itu dibangun, agama Islam itu dengan dalil dan akal. Paham? Jadi segala sesuatunya itu dipikir. Supaya akal tidak bertabrakan dengan dalil, dalil tidak bertabrakan dengan akal. Ini Imam Hanafi hebat. Ini Hanafi hebat. Nah dicari, akhirnya mau nikah ini generasi pemikir, adanya mikir, oh ini pikir. Qalilal muhaddasah linnas. Beliau orang yang sedikit berpandir lawan manusia. Ya ini biasalah. Orang biasanya kalau sudah pemikir, sudah ini ya jarang ada berpandir bang lawan manusia.
Cuma kecenderungannya orang mengkini selain pengarasan itu pasti pengarasan pasti. Kenapa? Itu rumus karena dia akan mempertahankan apa yang ia pikirkan. Ia sudah memikirkan, pokoknya kan ini hasil pemikiranku, nang kayak apa aja kok karasi. Paham lah, orang pintar itu gitu. Bila hasil pemikirannya gini dipertahankan, makanya orang pintar itu condongnya adalah pengarasan. Tapi ini bisa bujur. Kada pelan-pelannya kada mudah terpengaruh dengan orang-orang. Ini pakainan apanya aja pikirnya dulu deh. Pikir dulu. Jangannya belajar pikir aja dulu. Kenapa aku ini ngantuk terus? Ini pikir. Kayak apa lagi supaya jangan ngantuk? Dipikir aja. Umpama, oh kenapa aku belajar kayak ini? Oh dipikir. Itu ngarannya bidalil wal akli, dengan dalil lawan akal sambil dipikir bagus garang dan sebagainya. Fahaza min awdahil amarati, fahaza maka ini min awdahil amarat, bagian atau daripada sepaling jelas tanda-tanda alal ilmil batini, atas pengetahuan kebatinan, atas ilmu batin, ilmu hati. Ngarannya jelas tandanya bahwa beliau ahli dalam ilmu hati, bahwa beliau ahli dalam ilmu batin, wal istighali bi muhimmatiddin, dan sibuk dengan kepentingan-kepentingan agama. Oh ini orang sibuknya kepentingan agama aja. Maka paman utiya sumtu, orang yang diberi diam, itulah orang yang diberi diam, banyak diam. Wazuhdu, diberi zuhud, fakat utiyal ilmu kulluhu, maka sungguh diberikan ia akan ilmu semuanya. Berarti orang ini hebat. Bila orang tuh tapi banyak bandir, salah zuhud lawan dunia hebat. Ada ikan pujar. Pendiam kada penduitan ada itu bongol itu tuh. Kenapa? Ica kada sekolah. Pendiam ya. Beto zuhud lawan dunia kada berduit. Lalu membungol, lalu zuhud terus. Ini lain. Cuma yang dimaksud ini orang berilmu. Lihati orang berilmu. Fahadhihi nubzatun min ahwalil a'immatis salasah, maka ini sekelumit, nubzatun itu sekelumit, min ahwalil a'immatis salasati, daripada cerita keadaan para imam yang tiga orang, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Nah berikutnya amal Imamu Ahmad bin Hambalin wa Sufyan as-Suri. Hanya adapun tentang Imam Ahmad bin Hambal, tentang Imam Sufyan as-Suri ini kurang dijelaskan sidin. Kenapa? Ada alasannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.